Part 9. اس وقت میں شہر لیہ کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوں اور باہر سردی ہے، ہر چند کے مئی کا مہینہ شروع ہو گیا، لیکن یہاں مسجد کا فرش گرم ہے اور برابر میں وضو کے لیے گرم پانی دستیاب ہے، اور موسم کا کیسا بھی ہو یہاں جماعت ضرور ہوتی ہے اور لوگ خشوع و خضوع سے اور اہتمام سے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ آج کل رمضان ہے تو ایک صورت ذرا مختلف ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آج کل رمضان کے دوران اور خصوصاً جمعے کے دوران کس طرح جماعتیں یہاں، کتنے نمازی آتے ہیں؟ یہاں پر جمعے کے روز کم از کم 2-3 ہزار آدمی جو ہے جماعت پڑھتے ہیں۔ ہمارے جامع مسجد لیہ میں جو وہ لوگ جو ہے ہمارے ارد گرد کے اور جو گاؤں سے لوگ یہاں آتے ہیں تو جمعے کے دن وہ جماعت پڑھتے ہیں، اور روزے میں زیادہ لوگ کو نماز یہاں جماعت کے لیے آتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ضرورت مندوں کے لیے، یعنی نماز تو ٹھیک ہے، روزہ سب، ضرورت مندوں کے لیے، معذوروں، اپاہجوں، یتیموں، بیواؤں کے لیے آپ لوگوں نے کوئی انتظام کیا ہے آپس میں رقم جمع کر کے، یا ایسے کوئی اس طرح کا کوئی انتظام یہاں ہے؟ وہ ہمارے جو لوگ امیر لوگ جو روزے میں زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں وہ ہم کنفیڈینشلی طور پہ مطلب ہمارے اپنے غریب لوگوں میں وہ تقسیم ہوتے ہیں۔ غریبوں کی بچیوں کی شادی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس علاقے میں، یہاں آپ کے ہاں کیا ہے؟ غریب لوگ جو ہیں بیٹیوں کی شادی کرتے ہوں گے، ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہوگی، کوئی ایسا ہے انتظام؟ اب ہمارے یہاں زیادہ جو جائز کا سلسلہ بہت کم ہے، تو ہمارے جو شادی بیاہ جو ہے محمد اللہ کے شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، اور اس میں جائز اور وہ پیسے وغیرہ بہت کام لینے دینے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے غریبوں کا لڑکیوں کا یا لڑکوں کا شادی جو ہے وہ بہت ہی اپنے سادے طریقے سے ہوتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے غلام رسول رسول۔ غلام رسول صاحب، آپ کا اسم گرامی ہے، آپ کا نام؟ عبدالقادر۔ عبدالقادر صاحب، دریائے سندھ کے کنارے سفر کرتے ہوئے میں نے آپ کا ہوٹل دیکھا تھا، انڈس ہوٹل، اس کا یہ نام آپ نے دریا کی مناسبت سے رکھا ہے؟ جی، یہ ویلی جو ہے نا انڈس ویلی بھی کہتے ہیں، تو اس لیے ہم نے انڈس ہوٹل رکھا ہے۔ اچھا، آپ نے یہاں سے شہر سے بہت دور خاموش علاقے میں جہاں آبادی نسبتاً کم ہے، وہاں کیوں ہوٹل کھولا ہے؟ وہاں کیونکہ ٹورسٹ کے لیے تھوڑا پکنک اسپاٹ جیسا ہے اور ہریالی زیادہ ہے جی، تو اس کی وجہ سے دور بنایا، اور یہاں لیہ میں پانی کی کافی قلت بھی ہوتی ہے، تو جگہ بھی کافی وہاں بڑا ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں بنا لیا۔ دریائے سندھ کو آپ نے دیکھا ہے آگے تک کہیں جا کر؟ آپ کو کبھی موقع ملا ہے؟ جی، میں تو دمچوک تک دیکھا، دمچوک سے آگے اور چائنا سے آتے ہیں، اس سے آگے تو میں جا نہیں پایا۔ دمچوک میں دریا کیسا ہے؟ سیم یہی ہے۔ اچھا جی، اچھا، یعنی میں نے تو ایسا دیکھا کہ پانچے چڑھا کے اسے پار کیا جا سکتا تھا، بعض جگہ تو ایسا تھا۔ جی پار کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے کنارے جو لوگ آباد ہیں یہاں سے دمچوک تک، آپ کا کیا خیال ہے کس طرح کے لوگ ہیں؟ غریب ہیں، ان پڑھ ہیں، یا کیسی آبادی ہے؟ یہ جو زیادہ تر ان پڑھ ہے، جو غریب بھی ہے، اور وہاں خانہ بدوش والا بھی ہے، یہ لوگ بیر بکریاں پالتے ہیں دمچوک ایریا میں۔ خانہ بدوش جو ہیں وہ کیا ایک جگہ سے دوسری جگہ؟ جی، گرمیوں میں اپنا مویشی لے کر پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، ہر جگہ چینج کرتے رہتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دریا بہت گہرائی میں ہے، اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، نہ یہ زمینیں سیراب کرتا ہے، نہ پانی پینے کے لیے پانی اس سے ملتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ کا یہ بالکل ٹھیک ہے جی، اس سے صرف شے ٹھیک سے چھوچو 3-4 گاؤں چولم سار سپیتوک یہی آباد ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سیدھا پاکستان چلے جاتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی؟ میرا نام حاجی غلام رسول بٹ ہے جناب۔ اور آپ لیہ کے پرانے باشندے؟ میں بہت پرانا باشندہ ہوں جی ہاں۔ یہاں آپ کیا کرتے ہیں؟ میں یہاں پر دکانداری کام کرتا ہوں، کریانی وغیرہ بیچتا ہوں۔
آپ مسجد سے بہت قریب ہیں، کیا یہ آبادی آس پاس کی مسلمانوں کی آبادی ہے؟ اس میں رلے ملے آبادی ہیں جناب. جی ہاں. آپس میں کیسے تعلقات مراسم ہیں مسلمانوں اور بدھوں کے؟ بہت اچھا میل ملاپ ٹھیک ہے جناب. ہمارا سب مل کے بیٹھتے ہیں. ہر ایک دکھ ہو یا خوشی ہو سب میں مل کے بیٹھتے ہیں. سب مل کے اپنا وہ مناتے ہیں جناب. جی ہاں. اچھا، یہاں جو مسلمان ہیں ان کی مالی حالت، اقتصادی حالت، رہن سہن، معیار زندگی آپ کے خیال میں کیسا ہے؟ گزارا اوقات ٹھیک ہے جناب. کام کاج کرنے والے ہیں. جی ہاں. جو بھی کام کرنا پڑے کرتے ہیں جناب. جیسا بھی ہو سکے اپنے گزارے کے لیے ہر ایک کام میں. عام طور پر کس قسم کے کام کرتے ہیں مسلمان؟ ویسے پہلے تو کچھ دکاندار بھی تھے، کچھ زمیندار بھی تھے جناب. اب تو کچھ ٹرک شرک بھی لائے ہیں تو اس کے لیے بھی گزارا کر رہے ہیں. اور کچھ یہ ٹھیکیداری وغیرہ کا کام میں ہاتھ دے رہے ہیں. جی ہاں. ان کی جو خواتین ہیں وہ بھی کچھ کام کرتی ہیں؟ جی ہاں. بنائی وغیرہ یا سلائی وغیرہ یہ بھی کام کرتے ہیں جناب. اور پڑھائی بھی، ملازم بھی. جی ہاں. بچے جو ہیں اب تعلیم پا رہے ہیں یا محنت مزدوری کرتے ہیں؟ بچے جو ہے وہ اس وقت تعلیم پر ہیں جناب. بغیر تعلیم کے کوئی حل نہیں ہے جناب. ان کی دینی تعلیم کا کوئی بندوبست ہے؟ دینی تعلیم کا بھی ہے جناب. یہاں پر اسلامیہ اسکول ایک ہے جس میں دینی تعلیم دیا جاتا ہے اور مروجہ تعلیم بھی ساتھ دیتے ہیں. آپ کیا محسوس کرتے ہیں اب جو نوجوان تعلیم پا رہے ہیں وہ مذہب سے ان کی وابستگی اتنی ہی ہے جتنی آپ کی تھی نوجوانی میں؟ وہ تو اس وقت نہیں ہے جناب اتنا، کیونکہ آج کل نوجوان جو ہے وہ کاروبار میں زیادہ لگے ہوئے ہیں اور اپنے کام کاج میں زیادہ دل لگا لیتے ہیں. مذہب کے اس میں نہیں آتے ہیں، کچھ تھوڑا سا دور ہی رہتا ہے. اب لیہ میں روزے نماز کی پابندی کا کیا حال ہے؟ وہ تو بہت اچھا ہے جناب. پابندی تو مذہب کے ابھی بھی ٹھیک ہے جناب. مثلا روزے پورا رکھتے ہیں، نماز وغیرہ تو پورے پڑھتے ہیں، مگر تب بھی جتنا جذبات دینی ہونا چاہیے مذہب کے لیے اتنا وہ نہیں رہا ہے. آپ کی دکان کے باہر ایک بینر لگا ہوا ہے سلمان رشدی کے خلاف، اس میں کوئی بہت جذباتی نعرہ. جی ہاں. اس بارے میں کیا یہاں لوگوں نے محسوس کیا؟ لوگوں نے اپنے مذہب کے بارے میں اس کا تو بڑا برا جذبات محسوس کیا ہے جناب. کیونکہ رشدی نے جو کتاب لکھے تھے وہ ہمارے مذہب کے توہین تھے اور اس واسطے لوگوں میں وہ بہت برا لگا. تو یہاں پر بھی اس کے بارے میں رشدی کے خلاف لوگوں نے اپنا ناراضگی دکھایا. جی ہاں. یہ بتائیے کہ یہاں سے لوگ زیارات کے لیے حج وغیرہ کے لیے جاتے ہیں؟ جی ہاں. اب پہلے سے زیادہ جانے لگے ہیں. جی ہاں. حج وغیرہ زیادہ وغیرہ کیا. پہلے تو لوگ بہت یہاں پر غریب تھے جناب، کام کاج نہیں تھا اور اپنا گزارا وقت یہ بہت کم چلتے تھے. تو اب تو لوگوں میں کچھ آمدنی آنے لگا ہے تو سہولت بھی کچھ پہلے سے اچھا ہوا ہے. جہاز وغیرہ مل جاتا ہے تو لوگ حج کو بھی جاتے ہیں اور زیارت کے لیے بھی بہت جاتے ہیں اس وقت. تبلیغی جماعتیں یہاں آتی ہیں؟ جی ہاں. اللہ والوں کے جماعت اور دوسرے جگہوں سے بھی یہاں پر تبلیغی جماعت پہنچ جاتے ہیں. سال میں کوئی 1-2 پارٹی آتے ہی رہتے ہیں. لیہ کے بازار میں بالکل سامنے مسجد نظر آتی ہے. بظاہر تو یہ بالکل نئی عمارت ہے، کیا واقعی نئی عمارت ہے؟ نہیں جناب، یہ بہت پرانا مسجد ہے. شاہ ہمدان کے وقت کا ہے جناب. یہ انہوں نے یہاں پر بنیاد ڈالا ہوا ہے. کیونکہ وہ جب یہاں لداخ میں پہنچے تھے تو یہاں بیٹھے تھے جناب، تو ان کا آستانہ ایک بھی یہاں پر خانقہ میں ہے جناب. یہ مسجد صرف جو باہر لا ہے وہ ہم نے توسیع کیا تھا جناب. باقی اندرونی جگہ جو ہے نا وہ اسی طرح پرانے ہیں جناب. کیونکہ وہ کچھ تو ایک تو چھوٹا تھا، دوسرا کچھ خستہ ہو گئے تھے. تو اس واسطے یہ جو باہر کا جو آج کل بنایا ہے جناب یہ نیا فیشن پر بنا لیا ہے. یہاں ویسے یہ بہت پرانا مسجد ہے جناب یہاں کا. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام صدر آخد ہے. آپ کا مذہب کیا ہے؟ مسلمان ہے. آپ لیہ کے باشندے ہیں یا کہیں اور کے؟ ہم چین کا رہنے والا آدمی. ترکستان چین. کب آئے آپ وہاں سے؟ سنہ 1948 میں آیا ہوا تھا. کیوں چھوڑا وہ علاقہ، یہاں کیوں آئے آپ؟ ویسے چھوڑا نہیں جناب، ادھر سے ہم لوگ تجارتی کرنے کے لیے یہاں آیا ہوا تھا. تجارت کے لیے. کس قسم کی تجارت کرتے تھے؟ یہاں سے ہم لوگ ادھر لے جاتا تھا. ویسا تورندی، دوائی
ایسا قلعہ مرچ وغیرہ وغیرہ جو ہندوستان کے جو یہاں مال ہوتا ہے وہ چین میں لے جاتا تھا. اور وہاں سے کیا لاتے تھے؟ ادھر سے بھی جو چین کے اس طرف میں نمدہ قالین ریشم وغیرہ وغیرہ سامان لیتا تھا. کتنے دن کا سفر ہوتا تھا؟ کچھ مہینے 1.5 مہینے کا رستہ تھا شاید. آپ آخری مرتبہ کب گئے تھے وہاں؟ آخر کیا ہی نہیں جناب. جو 48 سے آیا تو یہاں بیٹھ گیا ہے. آپ کے بچے ہیں؟ بچہ ہے جناب. کتنے بچے؟ ایک لڑکا ہے جناب. کیا کرتا ہے وہ؟ وہ ٹھیکیداری کرتا ہے. آپ کے بیٹے کے مالی حالات ایسے ہیں کہ اب مطمئن ہے، آسودہ ہے، خوش ہے؟ اچھا ہے، خوشی ہے جناب. اچھا ہے، کام اچھا چلتا ہے، اچھا ہے. آج کل کے جو نوجوان ہیں جیسے یہ آپ کی باتوں میں ہنس رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ نئی نسل جو ہے اتنا ادب لحاظ اس میں ہے جو آپ کے زمانے میں ہوتا تھا یا کم ہو گیا ہے؟ اس وقت پہ اس کے لحاظ ہے جناب. یہ جو ہنستا ہے وہ ہمارا ساتھی ہے. جو میرا باتوں کو ہنستا ہے وہ تو سب مل جل اچھا ہے. اس کے لیے اچھا ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد امیر ہے. محمد امیر صاحب، آپ کیا کرتے ہیں لیہ میں؟ یہاں سونار کا کام کرتے ہیں جی. سونے کا کام کرتے ہیں جی. زیورت اور انگوٹھی یہ وغیرہ بناتے ہیں جی. کتنے عرصے سے آپ سونار کا کام کر رہے ہیں؟ میرا 1960 سے جی. پہلے لوگ زیادہ زیور خریدتے تھے، اب زیادہ خریدتے ہیں؟ پہلے تو اس وقت سونا بہت سستا تھا جی. وہ یہاں یارکن سے آتا تھا، یہاں چانتھا سے آتا تھا جو چائنا نے قبضہ کیا جی. پہلے یہاں سے ہمارے زمین میں سونا نکالتا تھا جی. وہ تو چائنا نے لے لیا جی. اس وقت سونا بہت سستا تھا جی. 100 روپیہ تولا یہاں ملتا تھا جی. اس وقت یہاں سے انڈیا جاتا تھا جی. ابھی تو انڈیا سے یہاں آتا ہے جی. اس وقت سونا یہاں بہت مہنگا ہے جی. 4000 روپیہ تولا ہے جی، ایک تولا. تو یہاں کے لوگ تو افورڈ نہیں کر پاتے ہوں گے. اب اسی طرح پیسہ بھی ہو گیا نا جی. لوگوں کے پاس پیسہ بہت آیا ہے جناب. پہلے تو پیسہ نہیں تھا، سونا سستا تھا. ابھی تو پیسہ آ گیا ہے تو سونا مہنگا ہو گیا جناب. آپ خوش ہیں اپنے کاروبار سے؟ ہاں جناب، بہت اچھا گزرا. کبھی یہ تو نہیں آپ سوچتے کہ کوئی دوسرا دھندا شروع کریں؟ نہیں جناب، ابھی تک تو نہیں سوچا. آپ کو یہ احساس تو نہیں ستاتا کہ آپ باقی ہندوستان سے بہت دور اور کٹے ہوئے ہیں؟ نہیں جناب، یہ تو ابھی تو ہم اتنا خوش نہیں جب جو پہلے تھا جناب. پہلے آدمی میں چین تھا جناب، آرام تھا جناب، خوشی تھا جناب. ابھی تو آدمی میں چین نہیں جناب، کوئی خوشی نہیں جناب، کوئی آرام نہیں ہے. سب دوڑتے پیسے کے پیچھے نا. پیسہ بنانا ہے، مکان بنانا ہے، یہ ایسے ہے جناب. باہر بھی جا کے مکان بنانے کا آدمیوں میں وہ آ گیا ہے جناب. آپ BBC سنتے ہیں؟ جی ہاں، BBC تو میں ہر وقت سنتا ہوں جی. رات کو 10:30 11 تک آتے ہیں تب بھی سنتا ہوں جناب. ٹیلی ویژن آ گیا، سنا ہے لوگوں نے BBC سننا چھوڑ دیا؟ نہیں جناب، ہم تو اپنے ٹی وی چھوڑ دیتے ہیں جناب. اب ہم تو ریڈیو پر وقت آتا ہے. BBC تو ضرور سنتا ہوں جناب. ان سے پوچھئے کہ ان کا کیا نام ہے اور کس علاقے سے آئے؟ اپنے مینگ 25 چندرا. عبد الرحمن ہے. ان کا نام عبد الرحمن ہے جناب. اور کس علاقے سے آئے ہیں؟ یہاں گار نے انجو ترتو نہیں جو. یہ تورتک کے ہیں جی. کیسا علاقہ ہے وہاں؟ کس طرح کے لوگ رہتے ہیں؟ تورتک گچک شیوت یہاں دیر سودک گچک میں دکھ جو. مسلمان کیا یہ جو. اچھا، تورتک میں مسلمان ہیں کہتا ہے. ان سے پوچھئے کہ اس علاقے کے نوجوان جو ہیں وہ کس طرح سے روزی کماتے ہیں؟ ایریوت پہ بچھاگونی چیبت لاسٹ یعنی سی آتا گورمینی کوچے تانجو رسان یقی دیر اللہ بندو جاوان کنی سی. وہاں پر جوان لوگ جو ہے نا وہ یہ محنت مزدوری کرتے ہیں. تو ملٹری کے وہاں پر کام زیادہ، آج کل ملٹری وہاں ہے تو ملٹری کے کام میں لگے رہتے ہیں. تو وہاں سے مزدوری وغیرہ کرتے ہیں جہاں. ان کے اپنے کتنے بچے ہیں؟ یہاں پھوپھا میں ہوت بونگو ٹک تا یہ جو بونگو بوتے بونگو ٹک کانگبا یہ yang چانگ نے بوتے پاکستان یہ بوتے بونگو گیا یہ. ان کا ایک لڑکا پاکستان میں ہے کہتا ہے، اس کا ایک لڑکی یہاں پر ہے، اس کا ایک لڑکا ہے کہتا ہے. پوتا ہے. اچھا، ان کی عمر کتنی ہے ذرا پوچھیے؟ اب یہاں لو تام سوسین تا لوس کو اجات تبان چوچو
96 96 साल इनका उम्र हो रहा है कहता है जनाब। इनसे पूछिए कि क्या उस इलाके में लोग इतने ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं? Apun na ito siyang gato mamo yoda darang luse. या यो लाइन में ओ, जो- ये घूमेंगा। कहता जो इनके जैसा हम उम्र और भी वहाँ पर काफी हैं कहते हैं जनाब। क्या राज है इतनी लंबी उम्र का? क्या करते हैं, क्या ख्याल रखते हैं जो इतनी लंबी उम्र पाते हैं? Yarang to dito mitsa mo lucias po spere chin ju yarang ika mamo lusin duglo yanti mitsa mo chi pian tu do क्या खुदा या पनलुस पाया मैंने जब खुदा ने उम्र दिया तो इस तरह रही। पार्ट 10। अच्छा साहब, तो फिर वही लद्दाख की बात है। हिमालय के उधर, कराकरम के इधर, वो खुश्क, बंजर और पथरीली वादियाँ और पहाड़ों से ढलकती रेत के दामन से लगा लगा हमारा दरियाए सिंध। खूब है ये लद्दाख, और इससे भी बढ़कर खूब हैं लद्दाख के अवाम और हुक्काम। कहते हैं कि दरिया के किनारे बिल्कुल चीन की सरहद पर एक छोटा सा गांव है, इतना छोटा कि उसमें सिर्फ 2 मकान हैं, और वोटरों की फहरिस्त में वहाँ एक वोटर का नाम दर्ज है। ये भी कहते हैं कि इलेक्शन के दिन उस एक वोटर का वोट डलवाने के लिए 5 आदमियों का अमला एक बैलेट बॉक्स लेकर वहाँ जाता है। एक पोलिंग अफसर, 2 उसके मातहत और 2 सिपाही। ये अमला वोट डलवाने जाता है तो इस शान से कि उस वोटर के लिए मक्खन की बड़ी सी टिकिया साथ ले जाता है। ये मक्खन लेता है तब वो वोटर वोट डालता है, वरना इनकार कर देता है। किसी ने दिलचस्प बात कही कि वो हिंदुस्तान का वाहिद पोलिंग स्टेशन है जहां 100% वोट पड़ते हैं। ताज़ा खबर यह है कि अब वहां 2 वोटर हो गए हैं। गालिबन रेशमा जवान हो गई है। वाकई खूब हैं लद्दाख वाले। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इस इलाके में तालीम पर बहुत जोर है। मेरे सफ़र के पहले पड़ाव उस छोटे से गांव उपशी में सिर्फ 12-13 बच्चों के लिए एक स्कूल खुला हुआ था, जिसमें 2 टीचर थे। कहते हैं कि लद्दाख में खाना बदोशों के लिए भी कई स्कूल हैं। खाना बदोश खेमों में रहते हैं, ये स्कूल भी खेमों में लगते हैं, और इनका अमला भी खेमों में रहता है। जहाँ जहाँ ये खाना बदोश जाते हैं वहीं ये स्कूल भी जाते हैं। जहाँ पड़ाव हुआ वहीं जमात लग गई। एक साहब ने बताया कि एक मरतबा उन्होंने देखा कि चीन की सरहद के करीब एक खेमा लगा हुआ है और उसमें खाना बदोशों के साथ घूमने वाले मास्टर साहब उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। चीन की सरहद के करीब, बल्कि सच तो यह है कि पूरे लद्दाख में जंगली जानवर और परिंदे बेशुमार हो गए हैं। जंगली बकरों, भेड़ों, बारहसिंघों और भेड़ियों के रेवड़ और गोल के गोल घूमते फिरते हैं, और कोई उन्हें मारता नहीं। इसलिए नहीं कि हुकूमत ने ममानियत कर रखी है, बल्कि इसलिए कि बौद्ध किसी जानदार को नहीं मारते, और उनकी देखा देखी मुसलमान भी शिकार नहीं करते। यही सबब है कि लद्दाख में गोश्त नायाब है। ये सारा इलाका दाल सब्जी पर गुजारा करता है। जो दूसरे जंगली जानवर साल के साल दुगने चौगने होते चले जा रहे हैं, उनमें जंगली गधे भी हैं। इस बारे में लेह में चिरंग नरोफ साहब ने मुझे दिलचस्प बातें बताईं। वो तहफ़्फ़ुज़ हैवानात के महकमे में काम करते हैं और सन 1976 से चरिंदो परिंद की नस्लें महफूज करने में मशगूल हैं। उस रोज़ मैं उनके लेह के दफ्तर में बैठा था। टूटे फूटे दरवाजे, खिड़कियाँ, बोसीदा हाल मेज़, खस्ता हाल कुर्सियाँ। वो तो जानवरों की हिफाजत कर रहे थे, लेकिन मालूम होता था कि खुद उनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं। मैंने चिरंग नरोफ से पूछा कि क्या ये सही है कि लद्दाख में जंगली जानवरों और परिंदों की आबादी बहुत ज़्यादा है? हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि यहाँ वाइल्ड लाइफ का पॉपुलेशन बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा पोजीशन अच्छे हैं,
وہ اس لیے نہیں کہ کیونکہ ہم اس کا حفاظت کر رہے ہیں. بیسیکلی لوگ کافی سمپل مذہبی ہیں. اول تو موسٹلی پیپل بدھسٹ ہے اور وہ اہنسا پرمو دھرما نان وائلنس پتہ ان چیزوں پر یقین کرنا. اور سیکنڈ یہاں جتنے میں مسلم بھی ہیں بدھسٹ سے مسلم بنائے ہوئے ہیں. جانوروں کو بچانے، ان کی نسل کو بچانے اور بڑھانے سے فائدے تو ضرور ہیں، کچھ نقصان بھی ہیں. آپ کو ذاتی طور پہ علم ہے؟ وہ تو ہوتا ہے جی، جہاں فائدہ ہو وہاں نقصان ہوتے ہیں. کس طرح کے نقصان؟ نقصان ابھی ہمارے پاس یہ وائلڈ ایس ہے جی، جو جنگلی گدھے ہیں، جو ابھی جس کا ایک دوسرا ریس راجستھان میں ہے. تو اس کا میٹ تو لوگ کنزیوم نہیں کرتے ہیں بیکاز اس جانور کو کلچرلی پروٹیکشن ملا ہے. اور کوئی کسی نے اس کا میٹ کھا لیا تو وہ بدنام ہو جائے گا، فلاں آدمی گدھے کا میٹ کھا رہا ہے. تو کوئی اس کو کھاتا ہے نہیں. تو اس کا پاپولیشن اتنا بڑھ گیا کہ ابھی ہمارے چنگتھان جو لداخ کے لیے مین پشمینہ وول میٹ وغیرہ کا سورس ہے، تو لوگ کمپلین بھی کر رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم دریائے سندھ کے کنارے سفر کر رہے تھے. ایک گاؤں میں جس کا نام شاید نانگ تھا، کسی مسلمان دکاندار نے ایک بکری اور ایک بھیڑ ذبح کی تھی. آنن فانن علاقے میں خبر پھیل گئی کہ جانور ذبح ہوئے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور سارے گوشت کا ذرا سی دیر میں صفایا ہو گیا. وہیں ہم نے دریا کے کنارے وہ محل دیکھا جو لداخ والوں نے دلائی لاما کے لیے بنایا تھا. بے حد سادگی سے رہنے والے لوگ ہیں، مگر دلائی لاما کے آنے کی خبر میں خوشی سے ایسے دیوانے ہوئے کہ ان کے چند روز کے قیام کے لیے چمکتا دمکتا محل کھڑا کر دیا. دلائی لاما بھی کوئی غیر نہیں ہے، انہی جیسے ہیں. محل دیکھ کر اس میں رہنے سے صاف انکار کر دیا، اور جب تک رہے عام لوگوں کے معمولی مکانوں میں رہے. اب وہ محل خالی پڑا سائیں سائیں کر رہا ہے. میں لداخ میں 5 دن رہا اور علاقے کے لوگوں کا رنگ مجھ پر بھی چڑھنے لگا. ایک روز دریا کے کنارے ٹھنڈی ٹھنڈی چمکدار ریت پر بیٹھ کر احباب کے ساتھ کھانا کھایا. اس کے بعد جب منہ دھونے اور کلی کرنے کا وقت آیا تو پانی ایک برتن میں بھر کر دریا سے دور لے گیا اور وہاں منہ ہاتھ دھوئے. جی نہیں چاہا کہ ایسے صاف شفاف پانی میں میرے ہاتھوں کوئی کثافت شامل ہو. ہاں، تو لداخ والوں کی باتیں ہو رہی تھیں. سردیوں کی راتوں میں اب بھی گھروں کے اندر آگ جلا کر بیٹھتے ہیں اور داستان گو آ کر لمبی سی ایک داستان کہتا ہے. اس روز اکبر لداخی دلچسپ باتیں بتا رہے تھے اور لداخ میں قصے، کہانی، داستان اور رزمیہ کا ذکر چھڑا تھا. کہنے لگے، رزمیہ کا جہاں تک تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لنگرم کے سر کا رزمیہ آپ کسی بھی رزمیہ کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہیں، اور وہ ایک بہت بڑا ایپک ہے. اسی طرح یہاں پہ اور بھی بہت ساری داستانیں ایسی ہیں جو راتوں کو داستان کو سردیوں کے دن آگ جلا کے پرلطف کھانا کھا کے ہفتوں مہینوں ایک زمانے میں اپنے سامعین کو اور قارئین کو سنایا کرتے تھے. ایسا ہوتا؟ جی ہاں بالکل. میں اپنی جوانی میں بچپن میں دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی داستان کو آتا تھا اور اسے بڑی عزت کی جگہ پہ بٹھا کے لوگ داستان سنتے تھے. یا جو میں گن تھما تادرین یہ جا تنمون شونٹرک توغزا ما چکن اسکور بس شدن جو کیسے جو تایو دے چلو جو یوت پسند کرنے تعلیم کر سرگو اینا. سن رہے ہیں آپ یہ داستان جیسی ہماری داستان امیر حمزہ ہے، قریب قریب ویسی ہی تبت اور لداخ والوں کی داستان کیسر ہے. بیچ میں قصہ گو بیٹھا ہے، اس کے گرد مجمع ہے، اور داستان یوں جاری ہے جیسے دریا بہا جا رہا ہو اور سننے والے جذبات کی رو میں ادھر بہے چلے جا رہے ہوں جدھر داستان گو انہیں لے جا رہا ہے. کبھی اس کی آواز میں آواز ملا کر وہ نعرے لگاتے ہیں اور کبھی اس کے گانے میں شریک ہو کر خود بھی گانے لگتے ہیں. کہتے ہیں کہ کیسر کی داستان جو لکھی گئی ہے اس کے 25 سے زیادہ باب ہیں اور 10,000 سے زیادہ صفحے ہیں. شروع میں کیسر کی پیدائش، بچپن، جوانی، شادی اور تخت نشینی کا حال بیان کیا گیا ہے. پھر مہم ترکستان کی کہانی ہے. اس کے بعد اس کے دوسرے مارکوں کی داستانیں اور اس کے سورماؤں کی فتوحات بیان کی گئی ہیں.
کیسر کی پیدائش کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ ہوا یہ کہ علاقے کے لوگ ایک سردار کی تلاش میں تھے۔ انہی میں سے ایک بوڑھا شخص ایک روز پہاڑ پر بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے ایک عجب منظر دیکھا۔ ایک سفید پہاڑ کے شکم سے ایک سفید جانور اور ایک سیاہ پہاڑ کے اندر سے ایک سیاہ جانور نکلا۔ اب وہ دونوں جانور ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ دوپہر تک سفید جانور غالب رہا، لیکن دن ڈھلنے کے بعد سیاہ جانور غالب آنے لگا۔ بوڑھے چرواہے نے سن رکھا تھا کہ سفید جانور دیوتا اور سیاہ جانور راکشس ہوتا ہے۔ بوڑھے نے گوپھن چلا کر سیاہ کو ہلاک کر دیا۔ اب وہ سفید جانور دیوتا کے روپ میں ظاہر ہوا اور اس نے گڈریے سے کہا کہ بول تیرے من میں کیا ہے۔ بوڑھے گڈریے نے اس سے ایک سردار مانگا۔ دیوتا یہ وعدہ کر کے چلا گیا کہ وہ اپنے ایک بیٹے کو زمین پر بھیج دے گا۔ واپس آکاش پہ پہنچ کر دیوتا نے اپنے سب سے بڑے بیٹے سے کہا کہ وہ زمین پر چلا جائے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ منجھلے بیٹے نے بھی ٹکا سا جواب دے دیا، لیکن سب سے چھوٹے بیٹے کیسر نے جواب دیا کہ میں اونچائی سے گرنے والے پتھر سے تو بھاگ سکتا ہوں، لیکن ماں باپ کا حکم نہیں ٹال سکتا۔ دیوتا نے خوش ہو کر کیسر کو برف کے چھوٹے سے اولے کی شکل میں زمین پر اتارا۔ وہ اولا جا کر دیوی کی چائے کی پیالی میں گرا اور پھر کچھ عرصے بعد دیوی کے بطن سے کیسر پیدا ہوا۔ یوں کیسر کی داستان آگے بڑھتی ہے اور یہ داستان شجاعت کے ایسے گیتوں سے بھری پڑی ہے۔ لداخ کے گیت بھی خوب ہوتے ہیں۔ وہ محبوب اور اس کی زلفوں اور رخساروں کے گیت نہیں ہوتے۔ لداخ کے لوک گیتوں کے بارے میں مجھے لیہ کے سپرنٹینڈنٹ پولیس حسن خان صاحب نے بہت دلچسپ باتیں بتائیں۔ میں پوچھ رہا تھا کہ لداخ کے لوک گیت کیسے ہوتے ہیں، کتنے پرانے ہیں اور محفوظ کیسے کیے جاتے ہیں؟ جی، یہاں کے جو لوک گیت ہیں لداخ کے، وہ بھی بہت ہی قدیم، بہت پرانے زمانے سے جو لوک گیت ہے اس کا کوئی اسکرپٹ وغیرہ لکھ کے کتابوں کی صورت میں ابھی تک بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن یہ صدیوں سے سینہ بہ سینہ چلے آ رہے ہیں۔ تو ان لوک گیتوں میں بھی ہمارے یہاں کے جغرافی حالات جو ہیں یا تواریخی پس منظر ہے، وہ سب ان چیزوں میں جھلک آپ کو ہر لوک گیت میں ملیں گے، جس طرح سے ہر علاقے میں باقی ملکوں کی بھی نظر آتے ہوں گے۔ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ہمارے یہاں چونکہ یہ ٹھنڈا علاقہ ہے، یہ پورا علاقہ برف سے تقریباً 8 مہینے تو ڈکے ہی رہتے ہیں، تو یہاں پر کوئی جیسے فوک یہاں کے سانگز ہیں، ان میں برسات کی تعریف، بارش کی تعریف یا ساون کی تعریف چیزیں کوئی اس قسم کی چیز بالکل نہیں ہے۔ یہاں تعریف ہے تو ایک لمبے دھوپ کی، گرم دھوپ کی، اور یہ برستے ہوئے جو ندی نالوں میں برف پگھل کے جو پانی آتی ہے ان کی تعریف ہے، اور جو بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہے پاسز، ان کے کھلنے کے ٹائم کی تعریف ہوتی ہے کہ یہ کب کھل رہے ہیں، تاکہ ہم دوسرے جگہوں میں جاتے ہیں، دوسرے جگہوں کے لوگ آتے ہیں۔ میں نے اب تک جو گیت سنے ہیں اور اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس میں محبوب کا اور معشوق کا ذکر بہت کم ہے، اور اپنے دروازوں کا اور مکانوں کا اور شہروں کا اور مندروں کا اور سڑکوں کا اور راستوں کا ذکر بہت ہے۔ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو محبوبوں کا ہو یا جو آپ کو ہمیں اردو شاعری میں ملتا ہے یا دوسروں میں گل و بلبل اور اس قسم کی چیزوں کا، وہ یہاں اس قسم کے ہیں، لیکن وہ بہت خوبصورت طریقے سے ایک انداز سے گائے جاتے ہیں، جس میں اگر ہم گھر میں ماں بہن بیٹی وغیرہ سب مل کے بھی گائیں اس گانے میں، ہاں وہ عشق معشوقی کا گانا بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس مہذبانہ طریقے سے ہے کہ اس میں کسی قسم کی وہ نظر نہیں آئیں گے۔ تو باقی یہ دروازوں کا تعریف جو ہے، تعریف آپ دیکھ لیجئے، گھمپوں کی تعریف میں بہت گیتیں ہیں، گلوں کی تعریف میں بہت ہیں، اور ان کے بنانے والے کاریگروں کی تعریفیں کی ہوئی ہے، جن کاریگروں نے ان چیزوں کو، ان عمارتوں کو بنائے ہوئے ہیں۔
اسی طرح پہاڑوں کی تعریف بہت ہے جہاں سے کہ ہمیں سورس آف واٹر پانی کا ذریعہ ملتا ہے. اور گلیشیئرس کی تعریف ہے, گنگ سے سنگے ہم بولتے ہیں ان کو گلیشیئرس کو, اور ان کی تعریفیں اتنی کی ہوئی ہے کیونکہ یہ سب انسانی جو حالات جو انوائرمنٹ جہاں وہ رہتے ہیں اس کی ترجمانی زیادہ اس چیزوں میں کی ہوئی ہے. اور ان یہاں کے لوگوں کو زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑوں سے, قلعوں سے, گنبدوں سے, راستوں سے, انہی سے زیادہ واسطہ ہے. یہ تھے لیہ کے سپرنٹینڈنٹ پولیس حسن خان صاحب جو وہاں کے لوک گیتوں کے بارے میں مجھے بتا رہے تھے. اور آج کی اس گفتگو کو لداخ کے ایک گیت کے ترجمے پر ختم کرتا ہوں. اس اونچے آسمان کو اتنا اونچا کس نے اٹھایا, مشرق کو مغرب سے اتنا جدا کس نے کیا, بلندیوں اور پستیوں میں یہ دوری کس نے ڈالی, وادیوں کے نشیب و فراز کا احساس کس نے دلایا, یہ قلعے یہ مکان کس نے کھڑے کیے, یہ گھر یہ چولہے یہ سب کس سے ہیں. آسمان کی اونچائی کا احساس چاند سورج نے دلایا, مشرق سے مغرب دور ہے تخت پر بیٹھے سورج نے بتایا, بلندیوں اور پستیوں میں یہ فاصلے بوندوں سے ہیں جو برستی ہیں تو بھگو ڈالتی ہیں, وادیوں کے نشیب و فراز کا تصور ہواؤں سے ہے جو اوپر جاتی ہیں تو یخ ہو جاتی ہیں, یہ قلعے یہ بستیاں بادشاہوں اور وزیروں کے دم سے ہیں, مگر جو ہم سے ہے وہ ہمارے یہ آغوش جیسے گھر اور یہ گرم گرم چولہے ہیں. ہم سے, ہم جو ہاتھ بٹانے والے ہیں, ہم جو ساتھ نبھانے والے ہیں. Part 11. دریائے سندھ کے کنارے لیہ سے سری نگر جانے والی سڑک پر یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے نیوڑلا, اور نیوڑلا میں اسکول کی لداخی لڑکیاں ایک گیت گا رہی ہیں, ماں کا گیت. لیہ سے اب میرا سفر نیچے کی جانب ہے. اس سفر کے راستے میں نے طے نہیں کیے, دریا نے مقرر کیے ہیں. جہاں جہاں یہ سندھ لے جائے گا میں وہاں وہاں جاؤں گا. لیہ سے ہمارا چھوٹا سا قافلہ چلا. میرے ساتھ سرنگ انگمو تھیں جو اس علاقے کے بچے سے واقف ہیں, اور لیہ کے سپرنٹینڈنٹ پولیس حسن خان صاحب تھے جو اس خطے کے چپے چپے کو جانتے ہیں. ایسے رہبر ہوں تو رہزن کا کھٹکا نہیں رہتا. ہماری گاڑی لیہ کو سری نگر سے ملانے والی سڑک پر دوڑ رہی تھی, بلکہ یوں کہیے کہ اتر رہی تھی. 450 کلومیٹر سے زیادہ لمبی یہ سڑک صرف گرمیوں میں 3 مہینوں کے لیے کھلتی ہے, ورنہ راستے میں زوجیلا کا درہ ہے جو برف سے ڈھکا رہتا ہے. لیکن جو ہی کھلتا ہے ادھر کی خلقت ادھر, اور ادھر یا لداخ والوں کی زبان میں نیچے کی خلقت ادھر امٹ پڑتی ہے. اور پھر راہ میں پڑنے والے یہ سارے گاؤں, یہ سارے قصبے, ان کی دکانیں, چائے خانے, ہوٹل اور ریسٹورنٹ یہ سب جاگ اٹھتے ہیں, اور گزرتے ہوئے مسافر اور کالے گورے سیاح اتنا کچھ دے جاتے ہیں کہ یہ لوگ سال کے باقی 8-9 مہینے آرام سے کھاتے ہیں. ہم جیسے ہی لیہ سے چلے اور سڑک اور دریا کے ساتھ ساتھ نیچے اترنے لگے, ہوا کا دباؤ بڑھنے لگا, ہوا میں آکسیجن بڑھنے لگی اور سانس لینے میں آسانی ہونے لگی. ورنہ لیہ میں تو یہ حال تھا کہ 10 قدم چلے یا 4 سیڑھیاں چڑھے تو ہانپنے لگے. ایک رات ہوٹل کے کمرے میں اندھیرا بہت تھا,
दिल घबराया तो एक के बजाय 2 मोमबत्तियां जला लीं, मगर वो तो गजब हो गया। जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन दस्तयाब थी उसे ये 2 मोमबत्तियां फूंकने लगीं। दम घुटा तो जल्दी से शमें बुझाईं और बाहर की चांदनी से काम चलाया। दरिया के साथ साथ हम नीचे उतरने लगे तो राह के मंजर भी बदलने लगे। दरिया चौड़ा होने लगा, खेत हरे होने लगे और बरहना दरख्तों की शाखों से धानी धानी कोंपलें फूटने लगीं। और नीचे उतरे तो खुबानियों के दरख्तों पर फूल नजर आए। आगे बढ़े तो शाखें फूलों के बोझ से झुक गईं। ज्यादा नीचे गए तो हवा में खुबानी की पंखड़ियां उड़ती देखीं, जैसे सफ़ेद, गुलाबी और चंपई तितलियां हों। और जब अलची की बोध खानकाह में पहुंचे तो ज़मीन पर इतनी मुलायम पंखड़ियां बिखर चुकी थीं कि कदमों की चाप भी चुप हो गई। अलची की खानकाह, जिसे ये लोग गोम्पा कहते हैं, बहुत ही कदीम है। इसके लकड़ी के दरों पर तराशे हुए शेर और कंवल कभी कितने दिलकश रहे होंगे कि आज सदियों बाद भी वो नक्शो निगार जीते जागते नजर आए। अंदर तारीक कमरों में ऊंचे ऊंचे गौतम बुद्ध आंखें मूंदे चुप साधे बैठे थे। ऊपर कहीं रोशनदानों के रास्ते लंबी लंबी लकीरें बनाती हुई धूप में अगरबत्तियों का धुआं बल खा रहा था और तांबे के चरागों में पिघला हुआ मक्खन इस धूप में सोने का अर्क मालूम होता था। ये लद्दाख का वाहिद गोम्पा है जो पहाड़ों की चोटियों पर नहीं, मैदानों में दरिया के किनारे है। जिस किसी ने बनाया होगा उसे पहाड़ों की बुलंदी से ज्यादा फूलों की दिलकशी भाई होगी। दलाई लामा इस गोम्पा को देखने बड़े इश्तियाक से आए थे। आज भी दुनिया भर के सयाह आते हैं, शायद इसीलिए इस छोटे से खामोश गांव में कई होटल और अकामतगाहें हैं। मैंने एक टीले पर चढ़कर गहरी सांस ली तो खुबानी के शगुफों की सारी खुशबू, दरख्तों पर निकली हुई नई नई पत्तियों की ताजगी, खेतों में 2 सुबहों पहले फूटने वाले अकफों की महक, दरिया की नीली नीली तरावट और सलेटी पहाड़ों से उतर कर आने वाली सुरमई सी ठंडी हवा, सब यकजा होकर मेरे वजूद में समा गए। 2-4 सांसें अगर और ले लेता तो गौतम बुद्ध की तरह ज्ञान के दरीचे मुझ पर खुलने लगते। हाँ, तो अलची की पगडंडियों पर चलते हुए हम बस्ती तक पहुंचे। पथरीले मकान देखे, अगले मकान नीचे, पिछले मकान ऊंचे, उन सब में सामने की रुख खुलती हुई छोटी बड़ी खिड़कियां और बेशुमार रोशनदान और सामने गलियों में शोर मचाते बच्चे। किसी ने अमेरिका से आए हुए पुराने स्वेटर पहन रखे थे जिनके गले अब उधड़ रहे थे। किसी ने बर्तानिया से आए हुए पतलून पहन रखे थे जो घुटनों पर से खिंच चुके थे। अलबत्ता बच्चियों ने लद्दाखी लिबास पहन रखा था, सरों पर मफलर लपेट रखे थे, तेल से चिकटे बालों में आड़ी तिलछी मांगें निकली हुई थीं। सबके अगले 2 दांतों के दरमियान खिड़कियां खुली थीं। सबको नहाए हुए कई कई महीने गुजर चुके थे। उनकी बस्ती के पिछवाड़े उनका दरियाए सिंघ बह रहा था और अभी कुछ ऊपर हमने दरियाए ज़ांस्कार को आकर दरियाए सिंध में गिरते हुए देखा था। हमारे नीले पानी में उसका मटियाला पानी मिल रहा था और हमारा ये छोटा सा दरिया अब पहली बार बड़ा सा दरिया बनने की तैयारी कर रहा था। हम लेह से चले तो स्पुतुक और निम्मू से गुजरे। बहुत आबाद गांव था ये निम्मू। काश्तकार खेतों में हल चलाते हुए गा रहे थे और खुबानी के दरख्त फूलों की ओढ़नी में कितने भले लग रहे थे। सड़क नीचे उतरती गई, दरिया नीचा होता गया, एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा गांव पीछे छूटता गया। बिल आखिर न्यूला आ गया। इमारतों की तरह न्यूला की भी 3 मंजिलें थीं। बालाई मंजिल में खुश्क कत्थई पहाड़ और उनके दरमियान सलसलाता हुआ पहाड़ी नाला। दूसरी मंजिल में वो दरख्त जिनकी लंबी लंबी सीधी सीधी बेद जैसी शाखों पर चंपई फूलों के सिवा और कुछ न था। और निचली मंजिल में सपाट खेत जिनमें डाले हुए बीज अभी सुबह की ओस गिरी तो फूटे थे। बहुत नशेब में दरियाए सिंध था, इतने नशेब में कि उसका शोर तक मध्यम पड़ा हुआ था। ऊपर सड़क के किनारे एक जानिब दुकानें और चाय खाने और दूसरी तरफ न्यूला की बस्ती थी। मेरे साथियों ने कहा कि आइए न्यूला के किसी बड़े आदमी से चलकर बातें करें, मगर मुझे तो उस रोज़ किसी छोटे आदमी की तलाश थी। वो मिल गया। सामने एक होनहार लड़का चला जा रहा था। जिहानत उसके माथे से रोशनी बनकर फूट रही थी। मैंने उसे पास बुलाकर पूछा, बेटे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सिंह नूर है। और तुम कहाँ रहते हो?
मैं नूरला मेरे गाँव से। नूरला यहाँ छोटा सा गांव है। हाँ जी। अच्छा, तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरा उम्र 15 साल है जी। और तुम किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। 9th क्लास में क्या क्या मज़मून पढ़ते हो तुम? इंग्लिश, मैथ, उर्दू, हिस्ट्री, बाकी से। अच्छा। हाँ जी। उर्दू पढ़ना लिखना तुम्हें आती है? हाँ जी आती है। अच्छा, तो 9th क्लास का मतलब ये है कि अब तुम कुछ अरसे में मैट्रिक करोगे, उसके बाद फिर तुम क्या करोगे? जब तक पढ़ सकेंगे जी। जब तक पढ़ सकते हो पढ़ोगे? हाँ जी। कभी तुमने सोचा है कि तुम बड़े होके क्या बनोगे? अभी तो नहीं सोचा। अच्छा, रेडियो सुनते हो तुम? तुम्हारे हाँ टेलीविज़न भी है, दूरदर्शन? नहीं है, रेडियो सुनते हो? हाँ जी। अच्छा, रेडियो में क्या सुनते हो? किस तरह के प्रोग्राम तुम्हें अच्छे लगते हैं? हमको लद्दाखी का प्रोग्राम अच्छा लगता है। लद्दाखी का प्रोग्राम हाँ। लेह से आता है? हाँ जी। वो तुम सुनते हो? अच्छा, शाबाश। इधर मैंने कमसिन लड़के को शाबाशी दी, उधर एसपी साहब ने किसी शख्स को दौड़ाया कि वो जाकर सनुम दल्ज को बुला लाए। जितनी तेज़ी से वो शख्स गया, उससे ज़्यादा तेज़ी से सनुम दल्ज दौड़े हुए आए। बाल परेशान, दोनों हाथ मवेशियों के चारे में लथपथ, और होठों पर यह दुआ कि एसपी साहब ने बुलाया है, खुदा खैर करे। मगर जब उन्हें बताया गया कि मैं आया हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ, तो मुझसे लिपट गए दोनों हाथ बचाकर, और फिर देर तक बातें करते रहे। सनुम दल्ज न्यूरला के पुराने बाशिंदे हैं। अपने ज़माने में स्कूल टीचर थे, अब खेती बाड़ी करते हैं और बाल बच्चों और ढोर डंगर की देखभाल करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि न्यूरला कितना पुराना है, कब आबाद हुआ था और कब बसाया गया था? तकरीबन वज़ीर ज़ोरावर से पहले की बात है साहब। अच्छा। तो महाराजा लद्दाख के ज़माने का मतलब हुआ साहब ये पुराना ही गाँव समझा जाएगा। तो कुछ आपको पता है इस लफ्ज़ का क्या मतलब है, नूरला? नूरला जो है ना साहब, दरअसल ये अंग्रेज़ी और उर्दू में नूरला नहीं लिख सकता। दरअसल नूर नहीं साहब, न्यूर है। अच्छा। न्यूर का मतलब होता है साहब, न्यूर का मतलब लफ्ज़ी मानी जो है होता है लद्दाखी ज़बान में जल्दी। अच्छा। ला का मतलब होता है साहब यानी बहुत ऊंचा। अच्छा। यानी जब हमारे जो दादे परदादे वगैरह कहा करते थे, जब इस गांव की यानी मतलब पहले इसका बुनियाद रखा गया, इस गांव को बसाया गया, तो पुराने ज़माने के उस ज़माने के लोगों ने भगवान से यही प्रार्थना की कि ये गांव जो है जल्दी ही बस ऊपर पहुंच जाए, यानी तरक्की कर जाए। अच्छा। तो न्यूरला है साहब। अच्छा। नूरला नहीं है साहब, न्यूरला है। ये बताइए कि ये दुआ कबूल हुई? तो मैं समझता हूँ साहब किसी हद तक, यानी बहुत हद तक कबूल हुआ है साहब। अच्छा। आपके गांव ने तरक्की की है? बिल्कुल। आपने अपने बचपन में भी देखा होगा और अब देख रहे हैं, क्या तरक्की हुई है यहाँ? तो तरक्की तो साहब यानी मतलब 1947 से पहले और आज का ज़रा मुकाबला किया जाए, तरक्की तो बहुत हुई है साहब। तालीम में, सेहत में, तो खेती बाड़ी में, प्लांटेशन में, यानी हर बातों में। लेकिन जितनी तरक्की हुई है सब, तरक्की के साथ साथ लोगों में जो रूहानी शांति थी पहले, वो रूहानी शांति मुझे दिखाई नहीं देती साहब इस वक्त। क्यों? क्या अब क्या हो गया है? तो लोग जो है ना साहब इस वक्त जो है, पहले लोग क्या करते थे, गर्मी के मौसम में जब ये खेती बाड़ी ख़त्म हो जाते थे तो छाँव में बैठ के आपस में बिल्कुल प्रेम की बातें, इधर उधर की बातें किया करते थे। तो सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ती थी तो गांव में एक जगह नहीं तो कम से कम 2-3 जगह पर बैठ के लोग बस गाना बजाना, कहानी सुनाना ये वगैरह करते थे। लेकिन आज के लोगों में वो फुर्सत नहीं है। जहाँ कहीं भी देखता हूँ दौड़ते हैं, कोई ऊपर दौड़ते हैं, कोई नीचे दौड़ते हैं, तो ठीक तरह से बातचीत करने का वो नहीं है, तो वो शांति नहीं रहा सब। मेरा ख्याल है, आपका क्या ख्याल है, लोग तेजी से ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? कोशिश तो कर रहे हैं साहब। वही नूरला वाली बात हो गई। नूरला वाली ही नहीं सर, मैं देखता हूँ जो हमारे लद्दाख में जो खास करके जो रोड साइड के जो लोग जो है ना साहब, तो वो सभी यही कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी ऊपर जाने की। आप एक तो रोड साइड पर हैं, ये लेह को श्रीनगर से मिलाने वाली सड़क है जो बहुत अच्छी हो गई है, खुल गई है, इससे भी तरक्की हुई होगी। इसके अलावा आप दरियाए सिंध के किनारे भी आबाद हैं, दरिया से भी आपको कोई तरक्की हुई है? दरिया से जो है ना खास करके जो है ना साहब, ये जो हमारे यहाँ से कोई तकरीबन कोई 70-75 किलोमीटर आगे लेह की तरफ एक गांव है साहब जिसका नाम है पितुक। वहाँ से ऊपर के जो आबादी वाले जो है लोग जो हैं, वो लोग तो इस दरिया सिंध से फ़ायदा उठा सके हैं साहब। बाकी उससे नीचे जो है ना, तो
इस दरिया से नहर निकालने का तो कोई बिल्कुल गुंजाइश नहीं है साहब। दरिया बहुत गहराई में है, गहराई में बिल्कुल नीचे बहता है साहब। अलबत्ता एक दो जगह अपने प्राइवेट तौर पर एक दो आदमी ने किया है साहब, वो उसको क्या कहते हैं, लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं। तो छोटी मशीन लगा के साहब, अभी आप यहाँ से आगे जा कर के खलसी के पास ही देखोगे कि एक जगह पर 2-3 आदमियों ने मशीन लगाई है। तो अगर ऐसी बात हो जाए तो फिर कोई वजह नहीं कि बस इस दरिया से फ़ायदा ना उठा सके। आपकी जो ज़मीनें हैं जो बहुत हरी नज़र आ रही हैं, इसको आप कैसे सैराब करते हैं? पानी जो है ना साहब, ये नाला है। अच्छा। तो नाले का पानी जो है, दरिया का पानी नहीं, नाले का पानी जो है, ऊपर गांव एक है तिमिस गांव, तो तिमिस गांव से हमारा नहर जो है वहाँ से शुरू होता है, वहीं से पानी लाते हैं और सैराब किया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, मैं तसव्वुर कर सकता हूँ, आपने कहा कि गर्मियों के दिनों में लोग दरख्तों के नीचे बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें करते थे, गीत गाते थे। उस ज़माने का कोई गीत याद है आपको, गा के मुझे सुना सकते हैं, जो गर्मियों में लोग इत्मीनान से मज़े से गाया करते हों? तो साहब मुझे गीत गाने का जो है ना साहब, मुझे इतने खूबसूरत इलाके में आप रहते हैं जहाँ हर तरफ सिर्फ और सिर्फ फूल खिले हुए हैं, ये कैसे मुमकिन है कि आप ऐसे इलाके में रहते हो और आप गीत ना गाते हो? बिल्कुल साहब, वो तो इस चीज़ से ज़रा मैं बड़ाई महरूम। बिल्कुल साहब। हम लोग हंसे तो शाखों से पंखड़ियाँ गिरने लगीं, फ़ज़ा में रंग भरे तो खुद मेरा जी चाहा कि ज़ोर ज़ोर से गाऊं। करीब खड़ा हुआ एक लद्दाखी नौजवान भी शायद मेरा जैसा था। कहने लगा, साहब मैं आपको न्यूरला का गीत सुनाऊं? सारा मजमा बोला, हाँ सुनाओ सुनाओ। Nasiliga na langos piang kalar poche karsumyo dana lango nang balar miang du kalar poche karsumyo. और यूं उस रोज मटियाले खेतों की छरेरी कोंपलों के बीच बहते हुए पानी की तान से तान मिलाकर उस नौजवान ने लद्दाख का बल्कि न्यूरला का गीत गाया। सामने मकानों की खिड़कियों से औरतें झांकने लगीं। गलियों से निकलकर नौजवान शर्माते शर्माते हमारे करीब आने लगे। गांव की पथरीली मुंडेरों पर बैठे हुए किसान हंसे तो उनकी छोटी छोटी आंखें बिल्कुल ही मूंद गईं। मुर्गियां कड़कड़ाईं और मवेशी के गलों में पड़ी हुई घंटियां बजीं तो वही दिन लौट आए, वही पुराने दिन जब लोग दरख्तों के नीचे बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें करते थे और गीत गाते थे और कहानियां सुनाते थे। वक्त बदल रहा है, नए दौर की नई तरक्की दबे पांव न्यूरला में आ पहुंची है। 90% बच्चे पढ़ रहे हैं, फसलें खूब उग रही हैं और सड़कें खुल गई हैं। मुझे यकीन है कि बुजुर्गों की दुआ सच्ची होगी। मुझे विश्वास है कि ये गांव ऊपर जाएगा और जल्दी जाएगा। Ngachuchu tu sana samela me nishandangin tu yang spesemba ngachu rozate loptatika ni danda namski skutin mise ngachu rozate loptatika ni danda namski skutin mise la 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 la. Part 12. लीजिए साहब, लद्दाख से वापसी का वक्त आ पहुंचा। दरियाए सिंध के साथ साथ नशेब की तरफ उतरता मैं लेह श्रीनगर रोड के एक छोटे से शहर खलसी पहुंच गया हूं। यहाँ से ज़रा आगे सड़क दरिया को पार करके कारगिल की तरफ चली जाती है और ख़ुद दरिया अपना रुख बदल कर बल्तिस्तान और स्कर्दू की जानिब रवाना हो जाता है।
इसके साथ साथ एक सड़क जाती तो है मगर गैर मुल्कियों को उधर जाने की इजाज़त नहीं। गोया दरियाए सिंध के किनारे लद्दाख में मेरा आखिरी पड़ाव ये खलसी है। यहाँ तक आ गया हूँ और अब लद्दाख से लौटने का वक्त करीब है तो रह रह कर वो दिन याद आते हैं जब मैं 5 रोज़ पहले श्रीनगर से लेह आया था। मेरा ख्याल था कि हवाई जहाज़ में बैठूंगा और बआसानी पहुँच जाऊंगा, मगर मेरा तजुर्बा है कि ऐसा मुश्किल सफ़र शायद ही कहीं का होता हो। मैं तो इत्मीनान के साथ लंदन से चला, दिल्ली पहुंचा, इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर में गया और कहा कि ज़रा मुझे अगली सुबह की परवाज़ से लेह का टिकट दे दीजिए। वो बोले, आप अगले रोज़ की बात कर रहे हैं? यहाँ तो अगले महीने तक किसी जहाज़ पे कोई सीट खाली नहीं है। बगैर उड़े ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन्हें लाख समझाया कि गैर मुल्की सयाह हूँ, BBC का आदमी हूँ, रेडियो प्रोग्राम तरतीब देना है। किसी ने मेरी एक न सुनी। श्रीनगर में मेरे एक दोस्त ने टेलीफोन पर कुछ रोज़ पहले मुझसे कहा था कि अगर दिल्ली से लेह का टिकट ना मिले तो यहाँ श्रीनगर आ जाना, हम यहाँ से हवाई जहाज़ में तुम्हें चढ़वा देंगे। चुनाचे अब मैंने इंडियन एयरलाइंस वालों से कहा कि अच्छा, लेह का नहीं तो श्रीनगर का टिकट दे दीजिए। उन्होंने दोबारा बड़ा सा सर हिला दिया। श्रीनगर के भी सारे हवाई जहाज़ भरे हुए हैं। उन्होंने कहा, मैंने मान लिया। फिर अचानक ख्याल आया कि मेरे एक दोस्त दिल्ली में हुकूमत कश्मीर के आला अफसर हैं, चलकर उनकी मदद ली जाए। दौड़ा दौड़ा पहुंचा, सारा हाल बयान किया। उन्होंने कहा, कोई मसला नहीं, हर हवाई जहाज़ में हुकूमत कश्मीर की कुछ सीटें मखसूस होती हैं, हम एक पर्चा तुम्हें दिए देते हैं, वो ले जाओ, उसे दिखाओ, टिकट मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ 35 मिनट बचे हैं, अगर 35 मिनट के अंदर नहीं पहुंचे तो वो कल का नहीं परसों का टिकट देंगे। मैंने उनसे वो पर्चा लिया, दौड़ा, स्कूटर वाला रिक्शा पकड़ा, उसे दौड़ाया, हाँफता हुआ इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर पहुंचा। वहाँ एक मुल्तनी छाई हुई थी। पता चला कि उनके सारे कंप्यूटर बंद पड़े हैं, कोई बुकिंग नहीं हो सकती। मैनेजर से कहा, देखिए साहब, मैं 35 मिनट के अंदर आ गया हूँ, कसूर मेरे स्कूटर का नहीं आपके कंप्यूटर का है। ये दोबारा काम शुरू कर दें तो मुझे टिकट ज़रूर दिलवाइएगा। वो भले मानस थे, वादा कर लिया, वरना अपनी तरफ के लोग किसी को परेशान देखें तो ज़मानतें नहीं दिया करते। कुछ देर बाद कंप्यूटर खुले और साथ ही मेरे नसीब भी। अगली सुबह मैं दिल्ली से उड़ा। पथरीले मैदानों और खुश्क पहाड़ों के ऊपर उड़ते उड़ते अचानक मंजर बदला और यूं लगा जैसे ज़मीन पर सब्ज और धानी कालीन बिछे हों। यही वादी श्रीनगर थी। श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरा और ऐलान कर दिया कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। बस इतना बताना काफ़ी था। सयाहत और एयरपोर्ट के सारे अफसर और मुलाजिम यकलख्त अजीज़ और अहबाब बन गए। सब ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, आस्तीनें चढ़ाईं और मुझे लद्दाख जाने वाले हवाई जहाज़ पर चढ़ा दिया। तो यूं मैं लेह पहुंचा। वापसी का किस्सा बाद में सुनाऊंगा। पहले मेरे साथ आइए, इस छोटे से शहर खलसी में चलते हैं और यहाँ के बाशिंदों से मिलते हैं, बातें करते हैं और देखते हैं ये बस्ती कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, इनके दुख कैसे हैं और इनके सुख कैसे हैं। दरियाए सिंध नीचे गहराई में बह रहा है, मगर ऊपर फलों के बाग लगे हैं जिनमें एक शख्स ज़मीन खोद रहा है। उसके हाथ मिट्टी से लथपथ हैं, मगर पेशानी साफ और रोशन है। क्यों साहब, आपका क्या नाम है? जनाब मेरा नाम टाशिद उर्जे है जनाब। और आप कहाँ के बाशिंदे हैं पुराने? मैं जनाब यहीं खलसी का बाशिंदा हूँ जनाब। मैं खलसी का एक ज़मींदार हूँ जनाब। आप खेती बाड़ी करते हैं? जी हाँ, मेरे पास कुछ खेतियाँ भी हैं जनाब। ये तो आप बिल्कुल दरिया के किनारे हैं। जनाब मैं समझ लीजिए दरिया से थोड़ा ही फैसले पर है जनाब, साथ ही है जनाब। क्या उगाते हैं आप यहाँ? हमारे यहाँ गेहूँ, जौ और मटर और तुम्बा वगैरह भी होते हैं जनाब। मतलब 3-4 फसलें होती हैं जनाब यहाँ पर। अच्छा जनाब। और फल होते हैं? फल यहाँ की असली मशहूर फल जनाब वो खुरमानी और सेव और ये अखरोट और कुछ और ऐसी चांद और पेड़े हैं जनाब, जो बहुत यहाँ के आम मतलब ये मेवे हैं जनाब। अच्छा, मैं लेह से यहाँ तक आया हूँ। खलसी सबसे बड़ा टाउन मुझे मिला है, यहाँ ज़्यादा आबादी है, ज़्यादा रौनक है, ज़्यादा दुकानें हैं। क्यों जनाब? ये मतलब दरअसल में ऐसी है जनाब, ये लेह और कारगिल के सेंटर में है जनाब। तो अगर कारगिल से भी कोई मुसाफिर, कोई पैसेंजर आते हैं तो वो उसका हाट खलसी में होता है जनाब, क्योंकि वो उसका सुबह जब चलते हैं वहाँ से या बास या टाकियाँ कोई भी चलती हैं तो वहाँ खाने के इन मौका पर यहाँ खलसी पहुँच जाते हैं जनाब। और लेह से भी जो कुछ चांद वहाँ से गाड़ियाँ आते हैं जनाब, उन यानी
बसें हो या ट्रकें हो या और कोई पैसेंजर भी हो तो खाने के टाइम पर यहीं इसी जगह पर पहुंचते हैं जनाब। ये बताइए कि जो टूरिस्ट और मुसाफिर यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ रुकते हैं, यहाँ खाना खाते हैं, ख़रीदारी भी करते हैं, दुकानें भी हैं, उससे यहाँ के लोगों की आमदनी है, पैसा मिलता है ना? जनाब यहाँ पर मतलब इनके चलने से एक तो ज़्यादातर तो होटलों में बिजनेस होते हैं जनाब, और इसके बाद बाकी दुकानों पर भी काफ़ी बिजनेस होता है। और यहाँ के मेवे सेव खुरमानी जो दुकानों में भेजने के लिए लाते हैं जनाब, इनका भी ज़्यादातर यहाँ किसानों का बहुत फ़ायदामंद है जनाब। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गरीब नहीं हैं, उनके पास ठीक ठाक पैसा है जनाब। यहाँ अब तो पहले से थोड़ा बहुत कुछ फर्क हो चुके हैं जनाब, वरना इससे तो पहले तो काफ़ी बहुत ही गरीब था, और अभी तो इस लिहाज से अभी तो बहुत काफ़ी मतलब इन तरक्की आई हुई है जनाब, कुछ पहले तो बहुत गरीब था जनाब। अच्छा, स्कूल अस्पताल? अभी तो हर एक चीज़ है जनाब, यहाँ पर हाई स्कूल भी है और अस्पताल भी, यहाँ काफ़ी अस्पताल में भी काफ़ी तरक्की है जनाब। और इसी तरह हर एक डिपार्टमेंट में हर एक मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हर एक चीज़ के लिए बहुत हमें इमदाद मिलते हैं जनाब। ये बताइए कि सर्दियों में जब यहाँ से आना जाना बंद हो जाता है तो फिर यहाँ लोगों की ज़िंदगी उस वक्त कैसी गुजरती है? अब बात तो यही है जनाब, यहाँ जब सर्दी शुरू हो जाते हैं फिर तो उससे पहले सर्दी शुरू होने से पहले ही हर एक चीज़ हम लोग जमा करके रखते हैं जनाब। मतलब गर्मियों में कुछ गेहूँ जो और ये मटर वगैरह जो हमारे अनाज वगैरह जो बोते हैं वो उगते हैं, वो सर्दियों के लिए काफ़ी हो जाते हैं जनाब। आप जो फसलें उगाते हैं इसे बेचते हैं या ख़ुद खाते हैं? ये तो बेचने के लिए हमें इतना वो नहीं होते हैं जनाब, मतलब तकरीबन अपना गुजाराई के लिए काफ़ी हो जाते हैं जनाब। बेचने सीखने के लिए तो इससे कुछ हमें वो इतना नहीं उगते हैं जनाब। जी शुक्रिया आपका जनाब, शुक्रिया जनाब। कैसे अदब से शुक्रिया कहा खलसी के इस किसान ने। जी खुश हुआ और ख्याल आया कि बहुत ऊपर दरिया सिंध के किनारे 5-6 मकानों के गांव उपशी में किसानों से मैंने बात की थी। ऐसे ही अदब से वो भी गुफ्तगू कर रहे थे, मगर अपनी बात समझाने में उन्हें कितनी मुश्किल हो रही थी। इसके बरक्स यहाँ हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के इल्म और क़ुव्वत इज़हार में इजाफा देख रहे हैं। मैंने लद्दाख के क़याम में किसी मकामी खातून से बात करने की बहुत कोशिश की थी, मगर कामयाबी नहीं हुई। अलबत्ता खलसी आकर यूं हुआ कि तस्वीरें कायनात में रंग भरे। मेरे साथ ही मुझे घराने में ले गए। ऊपर की मंजिलों में घर थे, नीचे तमाम दुकानें थीं, चाय खाने, रेस्तरां और होटल थे। ये सब लेह श्रीनगर रोड पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए था। हम ऊपर एक घराने में गए। घर वालों ने तपाक से खैर मकदम किया और मुझे ड्राइंग रूम में बिठाना चाहा। मैंने बावर्ची खाने में बैठने पर इसरार किया तो वो झट राज़ी हो गए। बावर्ची खाने में बैठना और वहीं बैठकर खाना खाना वहाँ का मामूल था। घर में बहुत सी ख़वातीन थीं। एक लड़की खुश शक्ल, खुश लिबास, खुश सलीका नज़र आई। मुझे यकीन हुआ कि बिलाखिर वो खातून मिल गईं जो मुझसे लद्दाख और लद्दाखी ख़वातीन के बारे में बातें कर सकेंगी। वो 10वीं जमात की तालबा थी, ज़हीन और तमीज़दार। मैंने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? जी मेरा नाम कुंसस डोलमा। और स्कूल जाती हो क्या? जी अभी मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दे के बैठी हूँ। अच्छा जी। इस गांव में लड़कियों की मैट्रिक का इंतज़ाम है, काफ़ी लड़कियां पढ़ती हैं? जी हाँ, यहाँ हाई स्कूल तक है। वैसे जब एग्ज़ाम देते हैं तो वो लोग ले चले जाते हैं। जी अच्छा जी, ले हाई स्कूल। कितनी लड़कियां तुम्हारी क्लास में, तुम्हारे स्कूल में कितनी लड़कियां होंगी जो तालीम पा रही हैं? यहाँ पे बहुत कम बच्चे जाते हैं जी। वैसे जी सिर्फ यहाँ पे हाई स्कूल में पहली से लेकर मैट्रिक तक 95 लड़के और लड़कियाँ जी। अच्छा, बस लड़के ज़्यादा होंगे लड़कियाँ कम होंगी? जी हाँ, यही। अच्छा, क्या करती हैं यहाँ की ज़्यादातर लड़कियाँ, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं? यहाँ की लड़कियाँ आप देखें ना, कोई जब पढ़ने वाले हैं तो वो तो आगे पढ़ लेते हैं जी। यहाँ ऐसा है जी, जब मैट्रिक पास करते हैं तो नौकरी मिल जाते हैं, कोई अच्छे पोस्ट या टीचर यानी कोई क्लार्क के पोस्ट मिल जाते हैं जी। जब कोई अंडर मैट्रिक हो, जब 9th पास करके बैठते हैं उन लोग का तो शादी कर लेते हैं जी। कितने उम्र में, आमतौर पर कितनी उम्र की लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं? कम सिनी में या बड़ी उम्र की लड़कियाँ? 18 से लेके 22 तक। अच्छा जी। लड़कियों की शादियाँ कौन करता है, माँ बाप करते हैं या लड़की लड़की खुद एक दूसरे को पसंद करते हैं? पहले तो माँ बाप करवाते थे, अभी ऐसा ज़माना है जब लड़का लड़की खुद एक दूसरे से वो कर लेते हैं जी। अच्छा, इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं कि बुद्धिस्ट और गैर बुद्धिस्ट की शादियाँ हो जाती हैं? क्या ये मुसलमान के साथ?
या मुसलमान या हिंदू या क्रिश्चियन हो जाती हैं? नहीं जी, ये नहीं हो सकता है जी, नहीं जी। अच्छा, ये जो तुम्हारी रसोई है ये क्या क्या है मुझे बताओ, इसमें ये बीच में क्या लगा हुआ है? बीच में चूल्हा है जी, अच्छा, जिस पे खाना पकाया जाता है, लकड़ी। इसके ऊपर पतीलियाँ रख दी जाती हैं? जी हाँ, पतीली। और एक चिमनी ऊपर जा रही है धुआं के लिए? ऊपर जाने के लिए। अच्छा, फिर ये बर्तन, ये तो बहुत सारे बर्तन हैं, क्या बहुत सारे लोग खाना खाते हैं? नहीं जी, सजावट के लिए रखते हैं, जब कोई लड़कियों की शादी हो जाती है तब उनको देते हैं जी। अच्छा, और ये सब चमका कर और कलई करके यहाँ सजा दी जाती हैं अलमारियों में? जी, जी। पतीलियाँ भी बहुत सारी हैं, ऐसा मालूम होता है कि तुम बहुत सा खाना पकाती हो? नहीं जी, अच्छा, ऐसे ही रखते हैं, यहाँ का रिवाज ही ऐसे ही है। अच्छा, तुम्हें खुद खाना पकाना आता है? तुम्हें तरबियत मिली है खाना पकाने की? जी हाँ, थोड़ा बहुत। क्या क्या चीज़ें पका लेती हो तुम अच्छी? अच्छी तो क्या है जी, वही चावल दाल सब्जी मीट अंडा। अच्छा जी, अच्छा, रोटी। अच्छा, सुबह कैसे शुरू होती है? सुबह नाश्ते में तुम लोग क्या खाते हो? नाश्ते में अब यहाँ तो सत्तू खाते हैं जी, वैसे आपने देखा ही होंगे, सत्तू नहीं तो चपाती। अच्छा जी। अच्छा, दोपहर के खाने में आमतौर से क्या खाया जाता है? एक टाइम हमारा ज़रूर चावल बनाना पड़ता है जी। अच्छा। जी, जब दोपहर को चावल बनाए तो शाम को और लद्दाखी खाना होता है जी, स्क्यू जैसे पापा जी। अच्छा, चपाती भी होती है, चावल ही खाया जाता है? चपाती भी होते हैं जी। अच्छा, तुम कितने भाई बहन हो? जी, हम 6 बहन 1 भाई। अच्छा जी। और तुम्हारी परवरिश कौन करता है? बहन करती है, बड़ी अच्छा। बहन। तुम्हारे माँ और बाप जो हैं वो गुजर गए? जी, बचपन में गुजर गए वो लोग। तो अब सारा खर्च, सारी जिम्मेदारी कौन उठाता है? जीजा जी और बड़ी बहन। बड़ी बहन। जी। अच्छा, तो उनके कारोबार में तुम लोग हाथ बटाते हो? जी हाँ, जी। अब तुम्हारे 6 बहनों में से कुछ की शादियाँ हुई हैं? जी, सबों की शादी हुई है। अच्छा, उनके बच्चे भी हैं? जी हाँ, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 1 है। आमतौर पर अब आजकल, पुराने ज़माने में तो हर जगह की तरह यहाँ भी बहुत बहुत बच्चे होते होंगे, आजकल एक फैमिली में आमतौर से एवरेज कितने बच्चे होते हैं? यहाँ पे 2, 3 से ज़्यादा नहीं। अच्छा जी। कोशिश करते हैं कि 3 से ज़्यादा ना हो? जी। क्योंकि सरकार कहती है इसलिए, या ये कि लोग खुद ही महसूस करते हैं कि ज़्यादा बच्चे खुद ना महसूस भी करते हैं और सरकार भी कहते हैं ना। तो तुमने क्या सोचा है आगे चल के? तुम तमाम उम्र यूँ ही घर में काम करती रहोगी या कुछ करोगी? देखेंगे जी, अभी कोई फैसला नहीं किया? नहीं जी। वैसे कुछ दिल चाहता है कि कुछ करो? जी हाँ। क्या? नौकरी करने के। किस तरह की नौकरी? मतलब जो भी मिले जी। अच्छा जी। यहाँ तुम्हारा ख्याल है स्कूल में मुलाजमत मिल सकती है? जी हाँ, यहाँ पे मिलते हैं जी। अच्छा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अगली दफ़ा जब मैं आऊँगा तो मुझे उम्मीद है तुम टीचर होगी। थैंक यू जी। थैंक यू। नीचे बाग में काम करने वाले किसान ने शुक्रिया कहा था, ऊपर 10वीं जमात की तालिबा ने थैंक यू कहा। बावर्ची खाने में मेरे लिए मक्खन की नमकीन चाय बनने लगी, सूखी हुई खुबानियाँ पेश की गईं और लड़कियों ने लद्दाखी लिबास पहनकर तस्वीरें उतरवाईं। कोने में एक तख्ती रखी थी जिस पर किसी बच्चे ने खुशखत उर्दू लिखी थी। कुंसस दोलमा ने चलते वक्त दोबारा शुक्रिया अदा किया और आखिरी सवाल किया, ये जो मेरी बातें तुमने रिकॉर्ड की हैं, इन्हें रेडियो पर कब छोड़ोगे? कुव्वत इजहार के इस अंदाज पर मैं झूम उठा। लद्दाख से वापसी का मरहला आ गया। 2 दिन बादल छाए रहे, 2 दिन हवाई जहाज नहीं उतर सका। गैर मुल्की सयाह होटल में बैठकर हवाई जहाज का इंतजार करते करते उकता चुके थे। कहते थे अजब कैद का एहसास हो रहा है। मैं होटल की खिड़की से आसमान को देख रहा था, सोचता था कि कब बादल छटेंगे और कब मुझे वापस ले जाने वाला हवाई जहाज उतर सकेगा। इसी हालत में अपने कोट की जेब टटोली तो उसमें से दुआए नूर की किताब निकली। मैं पढ़ने लगा। अरबी इबारत की बजाय उर्दू तर्जुमा पढ़ रहा था ताकि मुझे इल्म हो कि खुदा से क्या मांग रहा हूँ, इल्म हो ताकि मेरी बात में तासीर हो। दुआ नूर में एक मकाम पर एक जुमला आया, ए अल्लाह, वो जो मुसाफिर अपने घरों से दूर हैं उन्हें बहिफाजत उनके घरों को पहुँचा। मैं पढ़ते पढ़ते रुक गया। इस एक जुमले को कई बार पढ़ा। ज़रा देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। होटल के मैनेजर साहब थे और सदा लगा रहे थे, आबदी साहब बादल छट गए हैं, हवाई जहाज उतरने वाला है, जल्दी एयरपोर्ट चलिए। मैं चलता गया यहाँ तक कि घर आ गया।